नमस्कार। श्रीमाता शरणम श्री अरविंद शरणम। आमे आज भागवत प्रेम सहित मानविक प्रेमर संबंध कौन से विषय रे आलोचना करिबा। प्रश्न उठुछि जे भागवत प्रेम सहित मानविक प्रेमर संबंध कौन। मानविक प्रेम कौन दिव्य प्रेमर अंतराय अथवा मानविक प्रेमर सामर्थ्य कौन दिव्य प्रेमर सामर्थ्यर सूचना करे नहीं। ख्रीष्ट रामकृष्ण विवेकानंद प्रभृति आध्यात्म महापुरुषगण कौन स्वभावत प्रेमिक और स्नेहप्रवण नथिले? सेमानक भितरे कौन प्रेम नथिला? तार उत्तर रे प्रेम विराट विश्वचय मध्यरु विश्व शक्तिचय मध्यरु अन्यतम। प्रेम होची सबुठारु शक्तिमान। यह स्वयं अवस्थित। प्रेमर गतिवृत्ति जो वस्तु मध्य देई एवं जहा द्वारा प्रकाशित हुए ताठारु यह स्वतंत्र और मुक्त। प्रेम एमिति गोटे जिनस जहा द्वारा से प्रकाशित हुए और जहा मध्य देई जहा द्वारा जहा मध्य देई प्रकाशित हुए ताठारु से एकदम पूरापूरी भावरे मुक्त। यह प्रेम निजको आत्म प्रकाश करे सेइठारे जेउठारे यह आत्म प्रकाशर सुजोग पाए, जोठारे ग्रहणशीलता थाए, जोठारे किछि खोला पथ थाए। आमे जहाकु प्रेम बोली कहू, जहाकु एक व्यक्तिगत वस्तु बोली आमे मने करू, ताहा एही विश्वगत शक्ति को आमर ग्रहण करिबा और प्रकाश करिबार सामर्थ्य छड़ा अन्य किछि नुहे। प्रेम हला गोटे विश्वगत वस्तु। प्रेमर शक्ति बहुत बड़। प्रेम द्वारा आमे समस्त को जय करि परिबा। भगवान को पठारे आमे जदि मन लगई परिबा, भगवान को जदि आमे जय करि परिबा, ता होछि सेही प्रेम। सी होछि सार्वजनीन एक विश्व शक्ति। यह अचेतन नुहे बरं पूर्ण सज्ञान महाशक्ति बोली माता को कहउछंती। पूर्ण चेतना सह यह जगतरे निजकु व्यक्त और सिद्ध करने को चाहे। अचेतन भावरे नुहे, पूरा सचेतन भावरे सी निजको सिद्ध करने को चाहे। सचेतनर भावे निज प्रकाशर जंत्र सकल बाछिने। जो माने तार स्पंदनर उत्तर दे पारंती सेई आधार सकल को जागृत करा। जो मानक मध्यरे चिरंतन उद्देश्य को सिद्ध करने को चेष्टा करे, आउ जेतेबेले एही आधार गुड़िक अयोग्य होई पड़ती सेतेबेले यह सेई सब आधार को परित्याग करे। जो माने ताहार स्पंदनर उत्तर दे पारंती सेही आधार सकल को से जागृत कराए। आउ सेमानक मध्यरे सियो चिरंतन उद्देश्य को सिद्ध करने को चेष्टा करे। आउ जेतेबेले एही आधार गुड़िक अयोग्य होई पड़ती बा तार योग्य हुअंती नाही, सेतेबेले यह सेई सब आधार को परित्याग करे एवं अन्य आधारर संधान करे। जोठी से जानिला जेठी आउ प्रेम रही पारिबनी, एथि कलमस कलुष प्रवेश करिगलानी, सेइठारु प्रेम बाहरी जाए। सेई अंतरे आउ सी प्रेम रही पारे नाही। प्रेम पाई प्रेम दरकार। मनुष्य मने करे जे से हठात प्रेम रे पड़ी जाइछि। सी देखे, अनुराग आसे, वृद्धि पाए, पुणी मौली जाए। अथवा काहारी काहारी मध्यरे जो माने प्रेमर स्थायी गतिधारा बहन करिबारे सक्षम, यह बेसी दिन पर्यंत रहे। प्रेमिक मने करे यह तार व्यक्तिगत अनुभूति, किंतु यह गोटे विभ्रम। यह सेही चिरंतन विश्वगत प्रेम समुद्ररु गोटे तरंग मात्र। प्रेम विश्वगत और शाश्वत वस्तु। यह सर्वदा ही निजकु बहु आधार रे प्रकट करुछि, किंतु सर्वदा यह मूल स्वरूप रे एक। प्रेम सबु बेले सी तार स्वरूप गोटिए। सर्वदा ही यह भगवानकर दिव्य शक्ति। यार बाह्य क्रिया रे जो विकृति देखु ताहा जंत्रर दोष, प्रेमर दोष नुहे। प्रेम केवल जे मनुष्य भितरे अछि
ବା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ବା ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ, ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏପରି ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ହେଲା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଏହାର ଗତିବୃତ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରେମର ଧାରା, ପ୍ରେମର ସାଗର, ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ଗଛଲତା ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସହଜରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ତ ଅସୀମ। ଏହି ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକୃତି ଆସେ ତାହାର ସସୀମ ଆଧାରର ଅନ୍ଧକାର, ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅହମିକାର। ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅହଙ୍କାର ହେବା ଯୋଗୁଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେମରେ ବିକୃତି ଆସେ। ପ୍ରେମ ଯାହାକି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଶକ୍ତି, ତାହାର କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଧିକାରର ଦାବି ନାହିଁ, କୌଣସି ଅହମିକା ବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନାହିଁ। କାହାର? ପ୍ରେମର। ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଯଦି ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କଲା, ସିଏ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିବ, ଭଲ ପାଇବ, ଆଉ ସେଇଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ? ପ୍ରେମ ନିଜ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗତିଧାରାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାର ମିଳନର ସନ୍ଧାନ। ଏହି ସନ୍ଧାନ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ପାଇଁ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ। ଏହା ଅଖଣ୍ଡ, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର କିଛି ଯାଏଆସେ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ପ୍ରେମ ନିଜକୁ ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦାବି କରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଇଦିଏ, ସିଏ ଦାବି କରେ ନାହିଁ ମୋତେ ଏଇଆ ଦିଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମ କ'ଣ କରୁଛି? ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମ କିଛି ଦିନ ଭଲ ପାଇବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ, କାମନା, ଆସକ୍ତି ସବୁ ଆସିଯିବ, ଦୋଷ ଆସିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ କ'ଣ କରିଛି ତାହା କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ସେ ପରିଣତ କରିଛି ଗୋଟେ କୁତ୍ସିତ, ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ। ତଥାପି ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ବି ଶୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଦୀପ୍ତି କିଛି ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତାରି ଆଣେ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମ କରେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତା ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ବିକଶିତ କରାଏ, ଯାହା କିଛି ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ନିଜର ସକଳ ଅଶୁଦ୍ଧ ଦାବି ସହ ଉପରକୁ ଉଠେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାରେ। ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ମାଗେ ନା ନିଜ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ଦାବି କରେ, ଦରଦାମ କରେ, ନିଜର ଅଧସ୍ତନ ସତ୍ତାର ତୁଷ୍ଟି ନିମିତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ବସ୍ତୁକୁ ବିକୃତ ଏବଂ କଳୁଷିତ କରାଏ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲା, ସେଇଠୁ କହିବ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସିଏ ମୋତେ ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦେଲାନି, ମୋର ସେଇଟା ଟିକେ କରିଦେଲାନି, ଏଇ ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ଆମେ ବିକୃତ କରିଯାଉ ପ୍ରେମକୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି, ତା ପାଖରୁ ସେ କିଛି ବି ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଗବତ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆମ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଉଚିତ। କେବଳ ସେଇମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରେମର ସ୍ୱକୀୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗତିଧାରା ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବା ଖୋଲା ହେଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶର ପଥ ଯେତେ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯେତେ ଅବାରିତ ହେବ, ସେତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହା ଯେତେ ବେଶୀ ମାନବିକ ବୃତ୍ତି ସହ ମିଶ୍ରିତ ହେବ, ମଣିଷର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ତା ସହିତ ଯେତେ ମିଶିବ, ସେତେ ବେଶୀ ସେ ବିକୃତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେମର ଏହି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯିଏ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏହି ନିର୍ମମ ନିୟତିର ଲୌହ ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି, ସେତେବେଳେ ଏହି ମଣିଷମାନେ କିପରି ଭଲା ଅଜ୍ଞାନ ଅଚେତନ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଏହିପରି ହସି ଖେଳି ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି?
ମଣିଷର ଏହି ଲଘୁ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅବହେଳାମୟ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହି ଧୂମାର୍ଚ୍ଛନ୍ନ ଅଚେତନାର କଥା ଭାବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ଶୋଚନା ଆସୁଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଏହି ଅଚେତନ ପୃଥିବୀଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ସେ, ତାଙ୍କର ଜଗତ ଭିତରେ କେତେ ପୃଥକତା, କେତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଅଥଚ ସେ ପୁଣି ଏହି ଜାଗତିକ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ ଏତେ ନିକଟତର ହୋଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଭାଗା ମଣିଷମାନେ ସତେ କେଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ! କିପରି ସେମାନେ ଏତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? କିପରି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି? କିପରି ସେମାନେ ନିଜର ଅସହାୟ ଦୁରାବସ୍ଥା କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏହି ନଶ୍ୱର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟହୀନ ସୁଖ କେତେ ଅକିଞ୍ଚିତକର ସତେ! କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ, ସେ ଏହି ବିଶାଳ ପୃଥିବୀରେ ସେ ସତେ କେଡ଼େ ଏକୁଟିଆ। କାରଣ ନିଦାରୁଣ ଭାବେ ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ତାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଶ୍ର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସୁନେଲି ପୃଷ୍ଠା ସେ ଖାଲି ଦେଖୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଉଚିତ। କେବଳ ସେଇମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରେମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଗତିଧାରା ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶର ପଥ ଯେତେ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯେତେ ଅବାରିତ ହେବ, ସେତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହା ଯେତେ ବେଶୀ ଅଧସ୍ତନ ମାନବିକ ବୃତ୍ତି ସହ ମିଶ୍ରିତ ହେବ, ସେତେ ବେଶୀ ବିକୃତ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର ମହାନ ଆତ୍ମଦାନ, ବିରାଟ ଆତ୍ମାହୁତିରେ। ସେହି ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଡ଼ର ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଡୁବିଯିବାକୁ, ମଗ୍ନ ହେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାରର ଗଭୀରରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଫୁଟି ଉଠିବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତକୁ ଭାଗବତ ପ୍ରେମ ଓ ଭାଗବତ ଚେତନାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ। ନିଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଅଖଣ୍ଡ ଚେତନା ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ନିଶ୍ଚେତନା ଘତରେ ଡୁବିଗଲେ, ଯେପରିକି ତା ସହିତ ଏକତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ବାସ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କେହି ଏହାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ଆବରଣ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱୀୟ ଆତ୍ମଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ଦାବୀ କରେ ନାହିଁ ବା ନିଜର ଆତ୍ମାହୁତିର ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର କରେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ସନ୍ଧାନ କରୁଛି ଏପରି ଚେତନା, ଯାହା ଏହି ଦିବ୍ୟ ଗତିଧାରାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ। ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ଜୀବଗଣଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଦୌଡ଼, ଜଗତର ହୃଦୟରେ ଏବଂ ସକଳଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଦ୍ୟମ ତାଡ଼ନା, ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କାମନା ବାସନା ପଛରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ତାହାରି ପ୍ରେରଣା। ଏହି ପ୍ରେମ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ସର୍ବଦା ବିଫଳ ହୁଏ। ତେବେ ଏହି ଅବିରାମ ସ୍ପର୍ଶ ଫଳରେ ଆଧାର ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଅକସ୍ମାତ୍ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗି ଉଠେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆର ଥରକୁ। ନମସ୍କାର।